جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت دیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ کی ویڈیو میں میں نے ماہ رمضان المبارکہ کے فضائل کیا ہیں یہ بھی بتائے تھے، اور روزے داروں کی فضیلت کیا ہے اور روزے کی فضیلت کیا ہے۔ میں نے اس کی فضیلت کے تعلق سے چند احادیث آپ کے سامنے رکھی تھی، اور آج کی نشست میں بھی میں روزے داروں کے فضائل اور روزے کے فضائل کیا ہیں اس کی فضیلت کے تعلق سے چند احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، روزہ کیا ہے، روزہ کسے کہتے ہیں آپ بخوبی جانتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ طلوع فجر سے، صبح صادق سے لے کر، صبح صادق کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکے پیاسے رہنے کا نام اور نفسانی خواہشات سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ یعنی سحری کرنے کے بعد جو مسلمان رہتا ہے، دن تمام بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے، اور غروب آفتاب کے بعد جب افطار کرتا ہے تو دن تمام جو بھوک کا پیاسا رہ کر مشقت برداشت کرتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے، تو اسے روزہ کہتے ہیں۔ اور یہ روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ روزہ اعلان نبوت کے 15ویں سال کو 10 شوال اور 2 ہجری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے روزے داروں کے فضائل کیا ہیں۔ ایک حدیث میں میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے جو دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، اس میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، اور اس ریان نامی دروازے میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ باقی جو جنت کے دروازے ہیں، ان دروازوں میں سے جو جنتی جنت میں داخل ہوں گے وہ اپنی مختلف عبادات کی وجہ سے داخل ہوں گے، لیکن جس ریان نامی دروازے سے لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، اہل محشر انہیں دیکھ کے سمجھ جائیں گے یہ اس ریان نامی دروازے سے جو جنت میں جا رہے ہیں جنتی، یہ کوئی اور نہیں کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے بھوک و پیاس کی مشقت برداشت کرتے ہوئے، اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پاتے ہوئے روزہ رکھتے تھے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ان روزوں کا آج یہ صلہ عطا فرمایا ہے کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں خاص دروازہ بنایا ہے جس کا نام ریان ہے، اس کے اندر سے وہ جا رہے ہوں گے جنت میں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک اور حدیث میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ میدان قیامت میں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں اہل قبور کو حکم دے گا کہ اپنی اپنی خبروں سے اٹھو، اپنی اپنی خبروں سے اٹھو، اہل قبور کو جب حکم دے گا تو اللہ عز و جل ملائکہ کو فرمائے گا اور رضوان جنت سے فرمائے گا۔ یہ رضوان کس کا نام ہے؟ جنت کا جو داروغہ جو فرشتہ ہے اس کا نام رضوان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اہل قبور کو اٹھے گا کہ اپنی اپنی خبروں سے اٹھو، یہ حکم دے گا، اس کے بعد ملائکہ سے فرمائے گا، رضوان جنت سے فرمائے گا، اے رضوان میرے ان روزے داروں سے تم آگے بڑھ کے ملو، ان کا آگے بڑھ کے استقبال کرو جو میری رضا کے لیے روزے کی مشقت برداشت کرتے تھے، بھوکے پیاسے رہتے تھے۔ لہذا اب تم کیا کرو رضوان، جنت کی بہشت کی خواہشات کی تمام اشیاء کو لے کر ان کے پاس پہنچ جاؤ۔ اس کے بعد رضوان جنت بلند آواز سے آواز لگائیں گے، بلند آواز لگائیں گے کہ اے جنت کے غلمان و دلدان، بڑے بڑے نور کے تھال لے کر آؤ۔ اس کے بعد اس نور کے تھالوں میں زمین کے ذرات سے زیادہ، سمندر کے خطرات سے زیادہ، بارش کے خطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، آسمان کے ستاروں سے زیادہ تعداد میں میوہ جات اور کھانے پینے کی لذیذ، ایک سے بڑھ کے ایک لذیذ شے، ان تمام کو جمع کر کے ان روزے داروں کے سامنے رکھ دیا جائے گا اور انہیں حکم دیا جائے گا کہ کھاؤ، اس میں سے جتنا مرضی ہو کھاؤ، یہ ان روزوں کا بدلہ ہے
جو तुम रब तबारक व तआला की रज़ा के लिए दुनिया में रखा करते थे, रब की रज़ा के लिए भूख प्यास बर्दाश्त करते थे, तकलीफ बर्दाश्त करते थे, ये उन रोज़ों की जज़ा है जो अल्लाह तबारक व तआला ने आज अता फरमाया। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, देखा आपने रोज़ेदारों की जज़ा क्या है। बड़े बड़े नूर के थाल हैं जिसमें ज़मीन के ज़र्रा से, बारिश के ख़तरात से, दरख्तों के पत्तों से, आसमान के सितारों से ज़्यादा मेवाजात और लजीज अशिया खाने पीने की जमा करके दस्तरखान पर सजा दी जाएंगी रोज़ेदारों के सामने, और उन्हें हुक्म होगा जितनी मर्जी हो खाओ, ये तुम्हारे रोज़ों की जज़ा है। ये तफसीर रूहुल बयान का हवाला मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह अपनी मायानास किताब शोहरा आपाक तस्लीम गुनियतुत तालिबीन में रोज़ेदारों की फजीलत की हदीस बयान फरमाते हैं, नक़ल फरमाते हैं। आप फरमाते हैं, इस हदीस पाक के रावी हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि फरमाया रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क़ियामत के दिन रोज़ेदारों के लिए सोने का एक दस्तरखान बिछाया जाएगा, सोने का दस्तरखान रोज़ेदारों के लिए बिछाया जाएगा, और उस पर एक मछली होगी, उस पर मछली को सजाया जाएगा, और रोज़ेदार उस दस्तरखान पर बैठकर उस मछली को खाते होंगे, और अहले मैशर उन्हें रश्क भरी निगाहों से देखते होंगे। ये हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह ने गुनियतुत तालिबीन में इस हदीस को नक़ल फरमाया है। और अपनी इसी किताब गुनियतुत तालिबीन में हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह ने एक और हदीस नक़ल फरमाई। आप फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब रोज़ेदार अपनी खबरों से निकलेंगे, क़यामत के दिन जब रोज़ेदार अपनी खबरों से निकलेंगे, तो उनके मुंह से मुश्क की खुशबू की लपेटें निकलेंगी। मैंने इससे पहले भी कहा था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशबूदार अगर कोई चीज़ है तो वो मुश्क है। तो जब रोज़ेदार क़यामत में अपनी खबरों से उठेंगे, तो उनके मुंह से मुश्क की खुशबू की लपेटें निकलेंगे, और जन्नत का एक दस्तरखान इनके सामने रखा जाएगा, जिससे वो खाना खाते होंगे, जिससे वो उस नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होते होंगे, और सारे अहले मैशर उन्हें रश्क भरी निगाहों से देखते होंगे, और ये अर्श के साये के नीचे होंगे, अर्श के साये में होंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये रोज़ेदारों की फजीलत है। रोज़ा रहेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला किन इनामात इकरामात से नवाजेगा, आपने समाअत फरमा दिया। अब आइए आखिरी में एक हदीस पाक बयान करके अपनी बात ख़त्म करूँगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर किसी मुसलमान ने बग़ैर उज़्र शरई के एक रोज़ा भी जानबूझकर रमज़ान मुबारक का छोड़ता है, तो पूरी उम्र के रोज़े भी उसकी पाकजाई नहीं कर सकते, उसकी भरपाई नहीं कर सकते। जानबूझकर बग़ैर उज़्र शरई के आसानी से हल्कापन लेकर यानी चल जाता है, ये सोचकर अगर छोड़ दे, एक रोज़ा भी रमज़ान का कोई मुसलमान छोड़ता है और उसके बदले में पूरी उम्र भी रोज़े रहेगा, तो वो उस रोज़े की फजीलत को नहीं पा सकता। ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, रमज़ानुल मुबारक बड़ा फजीलतों वाला, अज़मतों वाला, बरकतों वाला, फजीलतों वाला, रहमतों वाला महीना है, और इस महीने की सबसे बड़ी इबादत रोज़ा है। इसीलिए जहाँ तक हो सके तो पूरे मुकम्मल रोज़े ही रहने की कोशिश करें। अगर कोई उज़्र शरई है तो वो और बात है, लेकिन बगैर उज़्र शरई के एक रोज़ा भी जानबूझ के छोड़ते हैं तो सारी उम्र के रोज़े भी उस एक रोज़े की पाकजाई नहीं कर सकते। लिहाजा मुकम्मल रोज़े रहते हुए रमज़ान मुबारक को गुजारने की कोशिश करें। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आखिर में आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल मोहम्मद हफीज़ अहमद खान रज़वी को आप सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप इसको लाइक करने के अलावा सदक़े जारिया के तौर पर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट्स के ज़रिए अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर फरमाएँ। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और सारे मुसलमानों को, बिलखुसूस मेरे सारे नाज़रीन और सामईन को इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जीने और मरने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, और आका अलैहिस्सलाम की एक एक सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और रमज़ानुल मुबारक को भरपूर एहतराम के साथ गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हमारी और आपकी हर जायज़ तमन्ना को पूरा फरमाए। मुझे और आप तमाम सामईन और नाज़रीन को ज़मीन आसमान की हर बला से, हर छोटे बड़े मर्ज़ से हमारी हिफाजत फरमाए, और मुसलमान जहाँ कहीं परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, और सारे आलम इस्लाम के मुसलमानों की
جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اور غزہ میں جتنے اہل ایمان شہید ہو رہے ہیں، خواتین شہید ہو رہی ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں، مرد شہید ہو رہے ہیں، بوڑھے شہید ہو رہے ہیں، جتنے بھی اہل ایمان غزہ میں شہید ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے طفیل میں وسیلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی بے حساب مغفرت فرماتے ہوئے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور حضرت علامہ مولانا سلمان اظہری صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ باعزت رہائی نصیب فرمائے، خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔